آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tsumma amma ba'd. Teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kembali kita lanjutkan kajian kitab Al-Mu'tamimah Al-Ajrumiyah. Semoga yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini diberikan kemudahan, diberikan manfaat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwah, dalam pertemuan sebelumnya kita bahas tentang masalah i'rab, yaitu suatu perubahan yang terjadi ataupun perubahan harokat yang terjadi di akhir suatu kalimat. Kalau dimungkinkan suatu kalimat itu berubah-berubah harokat huruf terakhirnya, maka perubahan tersebut disebut sebagai i'rab.
sedangkan lafadznya disebut sebagai lafadz yang mu'rab. Sekarang kita perhatikan taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Lafzan aw taqdiran. Jadi terjadi perubahan suatu kalimat ataupun perubahan harokat terakhir suatu kalimat. Kadang-kadang perubahan tersebut tampak, kadang-kadang bisa kita lihat, bisa kita baca, bisa kita berikan suatu harokat di sana. Saat antum membaca misalnya jaa Zaidun wa ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Dari Zaidan ke Zaidin, apakah perubahan harokatnya ini bisa antum dengar, bisa antum tuliskan, bisa antum lihat ataukah tidak? Saat didengar ternyata Zaidun, Zaidan, Zaidin. Dalam telinga kita mendengar perubahan dari dun dan ke din. Ataupun apakah bisa kita tuliskan harokat dhammahnya ke fathah ataupun ke kasrahnya? Ternyata bisa. Saat ada perubahan semacam ini, bisa kita lihat, bisa kita baca, bisa kita dengarkan kalau dibaca, maka ini disebut sebagai lafwan. Artinya perubahan secara lafadznya kelihatan, bisa kita baca, bisa kita baca. Bisa kita tuliskan. Kita perhatikan di layar monitor ya ikhwan. Dari jaa Zaidun ke ra'aitu Zaidan ke marartu, ana bersua atau bertemu dengan si Zaid. Kalau ditanya apakah dun dan din ini bisa antum baca? Naam, bisa dibaca. Bisa diucapkan dengan lisan kita, lidah kita? Naam, bisa diucapkan dengan lidah kita. Berarti dia lafzi. Apakah bisa kita lihat? Naam, bisa kita lihat. Kalau seandainya ada orang baca, apakah terdengar bacaannya? Naam. Perubahannya sangat kelihatan. Perubahan yang kelihatan semacam ini secara lafadznya maka disebut sebagai lafwan. Maka disebut sebagai i'rab lafzi nanti. Nyebutnya adalah i'rab lafzi. I'rab lafzi. Artinya perubahannya bersifat lafadz, bisa kita lihat, bisa kita baca, bisa kita dengarkan saat lafadz tersebut dibaca. Ini disebut sebagai i'rab lafzi. Ada kebalikannya adalah i'rab taqdiri. Hanya sekedar perkiraan saja, hanya sebuah anggapan ataupun asumsi saja. Contohnya adalah lafadz al-fatah. Contohnya lafadz al-fatah. Al-fatah artinya adalah seorang remaja, remaja. Sekarang untuk perhatikan ya ikhwah. Seandainya lafadz al-fatah ini dia berada ataupun menggantikan lafadz Zaid menjadi ja al-fatah. Sekarang perhatikan wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Seorang remaja telah datang, ja'al fatah. Wa ra'aitul fatah, ana melihat seorang remaja. Wa marartu bil fatah, dan ana bertemu atau bersua dengan seorang remaja. Dari al-fatah pertama ke al-fatah kedua sama al-fatah ketiga tidak ada perubahan dari segi lafadznya. Al-fatah tetap al-fatah. Ini ya ikhwah, mestinya untuk lafadz yang pertama ini didomahkan huruf terakhirnya. Didomahkan sebagaimana kata Zaidun. Sebagaimana kata Zaidun. Untuk lafadz yang kedua mestinya adalah al-fatah juga bisa difathahkan sebagaimana kata Zaidan. Seharusnya lafadz yang ketiga ini, al-fatah yang ketiga seharusnya adalah sebagaimana kata Zaidin. Berhubung huruf terakhirnya itu adalah alif, dan alif dalam bahasa Arab tidak bisa menerima harokat, sehingga mestinya lafadz tersebut yang seharusnya didommahkan ataupun dikasrohkan ataupun difathahkan, berhubung huruf terakhirnya itu adalah alif, maka dia tidak bisa menerima harokat baik dhammah, fathah ataupun kasroh. Sehingga saat mestinya didommahkan tetapi ternyata tidak bisa didommahkan karena alif mustahil dia bisa menerima harokat. Maka kita ulama-ulama nahwu menyebut di sini dengan penyebutan i'rab taqdiri.
sekedar dibuat asumsi kalau seandainya bisa ditampakkan maka akan ada dhammah di atas huruf alif. Suatu asumsi saja, suatu anggapan ataupun sekedar perkiraan saja. Ini kalau sekedar perkiraan, maka perubahannya disebut sebagai i'rab taqdiri. I'rabnya disebut i'rab taqdiri, kebalikan dari i'rab lafzi. Jadi i'rab, masyaallah, i'rab taqdiri. I'rab taqdiri. Kebalikan dari i'rab lafzi yang tadi telah kita sampaikan sebelumnya. Jadi pokoknya ya ikhwah, kalau ada huruf alif di akhir suatu lafaz, itu biasanya selalu menimbulkan suatu masalah. Masalah dari segi pengeropannya. Alif ataupun ya ataupun huruf wawu ini yang disebut sebagai huruf illah. Nanti insya Allah akan ada pembahasan. Huruf illah selalu memiliki suatu pembahasan khusus dalam ilmu nahwu ataupun dalam ilmu sharaf. Kita lanjutkan ya ikhwah. Sekarang perhatikan paragraf berikutnya. Wa aqsamuhu arba'ah. Jadi pembagian i'rab itu ada 4 macam. Pembagian i'rab jadi pembagian perubahan huruf terakhir suatu lafaz itu ada 4 perubahan nanti. Akan ada 4 perubahan ataupun 4 i'rab. 4 i'rab. Yang pertama disebut sebagai rafa', yang kedua disebut sebagai nasab, yang ketiga disebut sebagai jar ataupun khafad, yang keempat disebut sebagai jazm. Yang keempat disebut sebagai jazm. Dan 4 penyebutan i'rab ini ya ikhwah, itu adalah mewakili suatu harokat dan juga mewakili suatu sukun. Perhatikan, rafa ataupun dhammah ataupun rafa itu mewakili dhammah. Kemudian nasab itu adalah fathah. Nanti sebagai alamat intinya ataupun tanda inti. Kemudian jar itu diwakili oleh kasrah. Kemudian jazm itu diwakili oleh sukun. Artinya dhammah, fathah, kasrah sama sukun itu semua masuk dalam bahasan rafa, nasab, jar sama jazm. Jadi 4 i'rab ini ataupun 4 macam i'rab ini itu mewakili antara harokat dan juga mewakili suatu sukun dalam dalam huruf-huruf ataupun dalam bahasa Arab. Sekarang perhatikan ini. Fal asma'i min dzalika ar-raf'u. Fal asma'i min dzalika ar-raf'u. Wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Jadi isim ataupun kata-kata benda itu kalau dilihat dari i'rab, kira-kira i'rab apa saja yang bisa masuk ke kalimat isim. Di sini beliau mengatakan fil asma'i min dzalika ar-raf'u. Jadi yang bisa masuk ke isim itu adalah rafa, kemudian nasab, kemudian jar ataupun khafad. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm dalam isim. Sebagai ataupun untuk lebih jelasnya begini ya ikhwah. Sekarang perhatikan. Tadi disampaikan oleh beliau bahwa bahwa al-asma ataupun i'rab yang bisa masuk ke isim itu adalah rafa, kemudian nasab, kemudian khafad, kemudian yang terakhir sampai ini saja ya Pak. Hanya 3 lafaz ini ataupun 3 i'rab ini. Rafa, nasab sama jar ataupun khafad. Sekarang untuk yang rafa, sekarang perhatikan. Misalkan kita dari itu yang secara mudahnya adalah lafaz jaa zaidun. Jaa zaidun. Si Zaid telah datang. Di situ ada dhammah. Di situ ada dhammah. Yang ada pada lafaz zaidun. Dia itu kalau dilihat dari segi pembahasan i'rab, kira-kira dia itu rafa, nasab, jar ataukah mungkin bahkan jazm? Maka dijawab di situ adalah dalam keadaan rafa. Dalam keadaan rafa karena dia dhammah. Jaa zaidun. Zaidun sebagai fa'il ataupun sebagai subjeknya. Dan subjek hukumnya adalah rafa. Tanda rafa'nya dia adalah dhammah. Jaa zaidun. Jaa zaidun. Ataupun misalnya begini. Misalkan akaltu at-tuffah. Kalau kita perhatikan ya ikhwah, kata tufah di sini. Kalau ditanya ataupun disuruh untuk deteksi, disuruh untuk menganalisa.
Kira-kira tufah ini dia kalimat isim ataukah kalimat fi'il ataukah bahkan mungkin kalimat huruf. Saat setelah dideteksi, ini sepertinya dia adalah kalimat isim. Kenapa kok antum jawab itu dia kalimat isim? Karena ada al di sana, at-tufah. At-tufah. Kalau dia adalah kalimat isim, maka i'rab maka akan ada kemungkinan 3 ataupun kemungkinan satu di antara i'rab ini. Kalau dia rafa, kalau tidak nasab, ya pasti dia adalah khafad. Wala jazma fiha. Berarti untuk jazm kita keluarkan dari pembahasan isim. Untuk jazm kita keluarkan dari pembahasan isim. Artinya saat antum telah berhasil mendeteksi suatu kalimat, dia adalah kalimat isim, maka hanya ada 3 kemungkinan i'rab. Kalau tidak rafa, nasab, ya jar ataupun khafat tadi itu tidak ada kemungkinan yang keempat. Hanya ada 3 ini i'rab ini yang ada pada kalimat isim. Setelah antum lihat di sini, akaltu tufaha. Akaltu itu artinya ana telah makan. Ana telah makan. At-tufaha. At-tufah itu adalah sebuah apel. Ana telah makan sebuah apel. Ini sepertinya dalam bahasa Indonesia, apel ini dia sebagai suatu objek yang dimakan. Kemarin Ustadz bilang bahwa objek itu adalah maf'ul bihi. Dan maf'ul bihi itu hukumnya adalah dibaca nasab. Tanda nasabnya apa? Di sini adalah fathah. Nanti insya Allah akan ada pembahasan tanda-tanda nasab itu apa saja. Tanda-tanda nasab itu apa saja. Yang penting untuk poin kita saat ini, kita paham bahwa untuk i'rab yang bisa masuk ke isim itu hanya ada 3 saja, yaitu rafa, nasab, sama khafat. Rafa, nasab, sama khafat. Dan jazm tidak masuk dalam kalimat isim. Sekarang perhatikan kata beliau selanjutnya. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Sedangkan untuk i'rab sedangkan untuk kalimat fi'il itu pun dia hanya ada 3 i'rab saja. Sekarang perhatikan, rafa, kemudian nasab, kemudian jazm. Yang jar tidak masuk ke kalimat fi'il. Masya Allah, sebentar. Ini kelupaan ya, kelupaan nampilkan. Perhatikan. Wal af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Tadi yang dalam ataupun yang masuk ke isim yang dikecualikan itu adalah jazm. Sedangkan saat membahas kalimat fi'il yang dikecualikan adalah i'rab jar. Berarti yang masuk ke fi'il ataupun yang bisa masuk ke fi'il ataupun yang dimiliki oleh kalimat fi'il itu adalah rafa, nasab, sama jazm saja. Sedangkan jar tidak masuk dalam pembahasan kalimat fi'il. Sebagai contohnya begini ya ikhwah. Sebagai contohnya, perhatikan di layar monitor. Misalkan kita punya lafaz yata'allamu. Lafaz yata'allamu. Yata'allamu artinya sedang belajar. Yata'allamu artinya sedang belajar. Yata'allamu tullabu an-nahwa misalnya. Yata'allamu tullabu, insyaallah, an-nahwa. Para siswa sedang belajar ilmu nahwu. Para siswa sedang belajar ilmu nahwu. Ataupun misalnya di sini kita hilangkan dulu harokatnya. Kita hilangkan dulu harokatnya. Kemudian kita buat contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Yuridu at-tullabu ataupun at-talibu ay yata'allam an-nahwa. Perhatikan an-nahwa. Ataupun begini, misalkan at-talibu lam yaqra ad-darsa. Ad-dars. Sekarang perhatikan at-talib. Pokok pembahasan kita yang ingin Anda sampaikan di sini adalah lafaz yata'allam. Lafaz yata'allam. Saat ditanya itu yata'allam, dia itu kalimat isim, fi'il ataukah kalimat huruf. Setelah antum buat kamus ternyata dia adalah artinya sedang belajar.
Berarti kalau sedang belajar ada keterangan kata sedang, maka dia adalah kata kerja ataupun kalimat fi'il. Saat sudah berhasil mendeteksi bahwa lafaz yata'allam itu adalah kalimat fi'il, maka nanti i'rab perubahan harokat huruf terakhirnya hanya ada 3 kemungkinan saja. Hanya ada 3 kemungkinan. Kalau tidak rafa, kalau tidak nasab, ya pasti jazm. Sedangkan untuk jarnya tidak akan masuk kalimat fi'il. Kasroh, huruf terakhir dari fi'il itu tidak mungkin ada. Perhatikan, hanya ada 3 kemungkinan ya. Ta'allam, yaitu di rafa, nasab, sama jazm. Sedangkan jarnya tidak masuk ke dalam kalimat fi'il. Saat antum perhatikan ya ta'allam, nanti insyaallah akan ada pembahasan bahwa fi'il mudhari' itu nanti dibaca rafa. Fi'il mudhari' hukum asalnya adalah dibaca rafa. Berarti dia adalah yata'allamu. Yata'allamu. Selama tidak ada amil nawasib, tidak ada amil jawazim, selama tidak ada lafaz yang menghendaki ataupun suatu amil yang menghendaki lafaz ataupun fi'il mudhari' dinasabkan ataupun dijazmkan, maka fi'il mudhari' dalam keadaan normal dia itu dibaca rafa. Untuk lafaz yata'allam itu ditandai dengan dhammah, berarti adalah yata'allam. Ini kemungkinan yang pertama, yaitu dibaca rafa. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah dia itu dibaca nasab saat ataupun dibaca fathah untuk lafaz yata'allam. Yaitu saat lafaz yata'allam dia itu dahului oleh an misalnya. Perhatikan, di sini ada an. Ini yang disebut sebagai amil nawasib. Amil nawasib ataupun nawasibul mudhari' ataupun min nawasibil mudhari', min nawasil mudhari'. Di antara lafaz yang menghendaki fi'il mudhari' itu dibaca nasab, untuk lafaz ta'allam itu ditandai dengan fathah. Ini kemungkinan yang kedua. Sedangkan kemungkinan yang ketiga adalah fi'il tersebut, lafaz tersebut yaitu lafaz ta'allam ataupun lafaz yaqra. Di sini untuk contoh yang ketiga, dia itu disukunkan. Karena kenapa? Karena didahului oleh amil jazim yang berupa lam. Oleh amil jawazim yang berupa lam. Sehingga di sini ya ikhwah, untuk kalimat fi'il itu hanya ada 3 kemungkinan. Kalau tidak rafa, nasab, ya pasti jazm. Sedangkan untuk yang dibaca kasrah begini, itu kalimat fi'il tidak ada dalam keadaan normal. Karena katakan dalam keadaan normal, tidak ada yang dikasrohkan. Sekarang perhatikan yang berikutnya ya ikhwah. Sebelumnya, apakah suara bisa terdengar dengan jelas ya ikhwah? Mohon diinfokan apakah suara bisa terdengar dengan jelas. Semoga nggak ada masalah insyaallah. Sekarang perhatikan ini. Perhatikan. Tadi ini Ustadz, kok sepertinya tadi ada pembahasan yang agak serupa. Pembahasan apa? Tadi antum bilang rafa sama nasab itu dia masuk ke isim. Ternyata dia juga bisa ada dalam kalimat fi'il. Kok bisa begitu? Bagaimana Ustaz? Nah, ini jadi pembahasan i'rab itu nanti ada 2 pembahasan ya ikhwan. Ada 2 pembagian. Ada yang disebut sebagai i'rab mushtarak. Disebut sebagai i'rab mushtarak. Artinya ada sebagian i'rab yang dia bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il, yaitu rafa sama nasab. Ada yang disebut sebagai mukhtas, yaitu hanya khusus masuk pada salah satunya saja. Misalnya jar, itu dia hanya bisa masuk kalimat isim, tidak bisa masuk kalimat fi'il. Begitupun sebaliknya untuk jazm, dia itu hanya bisa masuk ke fi'il, tidak bisa masuk ke isim. Yang memiliki suatu peran ganda, bisa ke sana, bisa ke sini, itu adalah rafa sama nasab. Sekarang perhatikan. Perhatikan nyewa. Ini kalau antum perhatikan, ini kita pernah belajar matematika. Ini yang disebut sebagai irisan himpunan. Himpunan. Jadi di situ ada rafa dan juga ada nasab. Ini ada rafa yang bagian tengah ini, ada nasab.
Rafa sama nasab berarti dia termasuk bagian dari i'rab, bisa masuk dalam kalimat isim, dan dia juga termasuk bagian dari kalimat fi'il. Ini yang dulu yang pernah belajar matematika insyaallah tidak asing tentang masalah istilah irisan. Rafa sama nasab itu dia bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Sedangkan yang jazm hanya ke fi'il saja, sedangkan yang jar hanya ke isim saja. Ini insyaallah untuk memperjelas posisi dari 4 i'rab tersebut, yang mana dibagi menjadi 2 macam. Ada yang disebut sebagai mushtarak, ada yang disebut sebagai mushtarak, yaitu untuk yang rafa sama nasab. Ada yang disebut sebagai mukhtas, yaitu khusus masuk ke isim, yaitu untuk yang jar. Dan juga ada yang khusus masuk ke fi'il, yaitu dia adalah yang jazm. Sekarang perhatikan pembahasan setelahnya ya. Wah, semoga tadi jelas insyaallah yang Anda sampaikan tentang pembahasan masalah i'rab. Ini adalah termasuk pembahasan yang amat penting ya, ikhwah. Bab i'rab itu ada pembahasan yang sangat penting dalam ilmu nahwu, karena pernah Anda sampaikan sebelumnya bahwa bab i'rab itu masuk ke semua pembahasan bab dalam ilmu nahwu. Sekarang perhatikan kata-kata beliau selanjutnya rahimahullah. Perhatikan. Wal bina'u luzumu awakhiril kalimi. Alhamdulillah terdengar jelas insyaallah. Allah yabarifikum. Harakatan aw sukunan, tetapnya huruf terakhir dari suatu kalimat. Baik dari segi harokat ataupun dari segi sukun-sukunnya. Tetapnya inilah yang disebut sebagai bina. Kalau dimungkinkan berubah, disebut sebagai i'rab. Kalau tidak bisa berubah, maka ketidakperubahan tersebut ini yang disebut sebagai al-bina. Al-bina. Baik dari segi harokatnya ataupun dilihat ataupun dari segi huruf, ada dari segi sukunnya. Wa anwa'uhu arba'ah, dan macam bina ataupun mabni itu ada 4 macam. Yang pertama adalah dhammun. Yaitu dia itu dimabnikan dhammah. Mabninya bni dhammah. Misalnya adalah lafaz haitsu. Min haitsu kharajta fawalli. Min haitsu. Sa-nya didomahkan. Untuk lafaz haitsu. Didomahkan. Berarti lafaz haitsu itu dia adalah mabni fathah. Dimabnikan fathah dan tidak akan berubah-berubah. Walaupun dahului oleh min huruf jar misalnya, maka tetap haitsu min haitsu, bukan min haitsi. Walaupun dahului oleh huruf jar yang mestinya min haitsi. Berhubung haitsu itu adalah isim yang mabni ataupun tidak bisa berubah huruf terakhirnya, artinya dia permanen, maka ini yang disebut sebagai bina. Ketidakperubahannya disebut sebagai bina, sedangkan lafadznya disebut sebagai lafadz yang mabni. Wa fathun ataupun fathah, contohnya adalah lafadz aina. Aina artinya di mana? Min aina jita, didahului oleh min. Kemudian setelahnya adalah lafadz aina, tetapi tidak dibaca min aini. Mestinya min aini. Berhubung lafadz aina itu adalah termasuk lafadz yang tidak bisa berubah harokat terakhirnya, maka ditetapkanlah difathahkan saja. Min aina anta, ente dari mana? Min aina anta, aina. Berarti di sini adalah disebut sebagai lafadz yang mabni. Ketidakperubahannya disebut bina, sedangkan lafadznya sendiri disebut sebagai lafadz yang mabni. Ada wakasrun ataupun dikasrohkan. Contohnya adalah amsi. Mata jid, kapan dia datang? Amsi. Kemarin Anda datang. Amsi. Dikasrohkan. Dikasrohkan. Ini yang disebut sebagai mabniun alal kasri. Ada yang disukunkan. Contohnya adalah man. Adalah man. Ataupun min itu sendiri. Huruf terakhirnya man ataupun min, nunnya disukunkan karena mereka itu adalah lafadz yang mabni. Lafadz yang mabni yang tidak bisa berubah harokat huruf terakhirnya.
Kalau awalnya itu dia adalah dhammah, maka akan dhammah terus-terusan. Kalau awalnya dia itu adalah fathah, maka akan fathah terus-terusan. Kalau asalnya dia adalah kasrah, maka dia akan kasrah selama-lamanya. Kalau seandainya asalnya dia itu adalah sukun, maka akan disukunkan selama-lamanya. Untuk lafaz-lafaz yang semacam ini, yang tidak bisa berubah huruf terakhirnya, maka disebut sebagai lafaz yang mabni. Dan ketidakberubahannya disebut sebagai bina. Ketidakberubahannya disebut sebagai suatu bina. Alhamdulillah. Ini sudah 30 menit ya ikhwah. Insyaallah pekan depan kita mulai membahas masalah lafaz yang mu'rab. Tadi ini baru sekedar bisa berubah ataukah tidak bisa berubah. Yang dimungkinkan berubah disebut sebagai i'rab. Yang tidak dimungkinkan berubah disebut sebagai bina. Insyaallah pekan depan mulai dibahas tentang lafaznya itu sendiri. Untuk lafaz yang bisa berubah disebut sebagai mu'rab. Untuk lafaz yang tidak bisa berubah disebut sebagai mabni. Insyaallah hal tersebut nanti akan diperjelas lagi untuk pertemuan 2 pekan lagi insyaallah. Semoga semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ikhwah, urusan antum urusan anak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diringankan langkah kita mudah untuk menuntut ilmu syariat agama Islam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup sekian ya ikhwah pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.